Good morning students. Myself Amrita HS, Department of Chemistry, Gopal Swami, PU College. So in this session, we will be discussing about the second important experiment for your pre-university practical exams. That is systematic semi-micro qualitative analysis of a simple inorganic salt, or simply calling it as a salt analysis. So there will be a salt to be analyzed, an acid radical and a basic radical, which carries 10 marks. Let us analyze a word by word. What do you mean by this analysis? It is a systematic analysis. It is a systematic step-wise analysis. That is, one step admele innond step irutte. You have to follow that systematic order. Hence, it is called as systematic semi-micro. That is, it is with respect to the amount of the substance or the compound taken. That is semi-micro. It is a very small amount of the inorganic salt that you have to take it. So, hagagi it is called as semi-micro. This word will be applying for your amount of the compound or amount of the salt that has to be taken. Qualitative analysis. In your titrometric analysis, I have told you about two types of analysis. One the quantitative analysis, ಇನ್ನೊಂದು qualitative analysis. So, titrometric analysis ಅಥವಾ volumetric analysis ಏನು ನೋಡಿದ್ರು, that was your quantitative analysis. This is your qualitative analysis. ಅಂದರೆ here you are not analyzing or you are not estimating the amount of substance. Estimation ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Here you are just detecting the elements. So, qualitative analysis is nothing but detecting. Detect ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಮೌಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮು, ಕೆ ಜಿ, ವಾಲ್ಯೂಮು, ಲೀಟರ್ಸು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಮೌಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ this salt that we have taken, that is we are analyzing, is very simple. Simple means it has one acid radical and one basic radical. That is, it's a combination of an acid radical and a basic radical. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ simple inorganic salt ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us see what are the steps involved to analyze this salt. Before going to the steps, let us see what do you mean by a salt and what do you mean by an acid radical and a basic radical. So, whenever you have a neutralization reaction, that is, what do you mean by a neutralization reaction? An acid and a base. So, an acid reacts with a base, give rise to, you all know it is salt and water. This is your neutralization reaction. A salt is always a combination of a cation followed by an anion. Say for example, if I take an example for neutralization reaction, a very common example I will be taking, that is HCl plus NaOH. So, this is an acid, this is a base. This reacts to give you NaCl, the salt, plus water. This salt has a cation, that is Na plus, and it has an anion, that is Cl minus. That is, every salt is a combination of a cation and an anion. This cation, if you observe, this cation is coming from base. That is, this cation belongs to this base. Hence, the cations of the salt, any salt for that matter, the cation of the salt, since it is coming from a base, they are called as basic radical. So, what do you mean by basic radicals? These are the cations. Very important, these are the cations that is coming from an base during a neutralization reaction to form a salt. Then if you observe anion, you can observe it is coming from your acid. It is coming from your acid. So, these anions, since it is coming from an acid, in your neutralization reaction during the formation of the salt, it is called as acid radicals. So, what do you mean by an acid radical? These are the anions. Remember, these are the anions that come from an acid during neutralization reaction to form a salt. So, ಹಾಗಾಗಿ one salt ಅಲ್ಲಿ there is a cation coming from base called as basic radical, anion coming from an acid, it is called as acid radical. So, as a result, any salt for that matter, you have
any simple salt for that matter, you will be having one acid radical and one basic radical. So now you have come to know that in any simple inorganic salt, there is an acid radical and a basic radical. Now you have to know what is the procedure to analyze the acid radical that is present in the salt as well as the basic radical present in the salt. This procedure has 4 main steps. The first step will be the preliminary examinations. The preliminary examination, that is, by using your 5 sense organs, you will be analyzing the salt preliminarily and you will be analyzing whether this may be the acid radical and this may be the basic radical. So, hagagi preliminary ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ it is a preliminary examination which gives you a brief picture about the salt. So, in this preliminary examination, you have 3 tests to be done. The first one is test of physical state. That is, what is the physical state of the salt? Obviously, the physical state of the salt is solid, but here we have to talk about whether the salt is amorphous or crystalline. Solid ಆದರೆ ಅದು amorphous solid ಅಥವಾ crystalline solid ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. So amorphous solid ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ crystalline solid ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ take a pinch of salt with your 4 fingers. So ಈ fingers ಮಧ್ಯ ತಗೊಂಡು if you feel the salt to be amorphous salt ತರ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ talcum powder ತರ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ the salt is called as amorphous solid. Ade the same pinch of salt, if you rub between the fingers, if you feel some crystals or if you feel some roughness in the salt is called as crystalline solid anta karitivi. Amorphous solid adre usually carbonate acid radical ide anta artha. Crystalline solid adre carbonate is absent anta preliminary agi you can examine. So hagagi physical state na first check ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next is color. What is the color of the salt? Usually the salt given for your pre-university is white in color. Other than that, there are different colors of your salt like light green color which is ferrous salt, light pink color salt which is manganese salt, light blue color salt which means that it is a copper salt. So like this, the color of the salt also determines gives a brief picture about the basic radical. So hagagi the color of the salt you have to examine, and usually the white salt is given for your pre-university level. The next thing is solubility, a very important test, that is you are checking the solubility of the given solid in some reagents. The first reagent that you are taking, the first solvent you are taking is water. The second solvent you are taking is dilute HCl. The first solvent water has 2 conditions to be checked. The first one is a cold condition followed by a hot condition. The second reagent is dilute HCl. Again it has 2 conditions, a cold condition as well as a hot condition. So what you will do, you take a pinch of salt in a test tube, add water, that is plain water, distilled water add ಮಾಡ್ತೀರಾ. You will check for the solubility. Given salt, is it soluble in that water anta check ಮಾಡ್ತೀರಾ. If it is soluble, you add a plus in this column. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. What do you mean by this plus means? This is a positive test ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ the given salt is soluble in water and the condition is cold ಅಂತ. If it is insoluble in this cold water, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will be writing it as minus. What do you mean by this? The dash ಅಲ್ಲ, this is minus. What do you mean by minus? The test is negative ಅಂತ ಅರ್ಥ. The test is negative. That means that the given salt is insoluble in water in cold condition. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to go for the hot condition. ಅಂದರೆ take that water, salt and heat it. Heat ಮಾಡಬೇಕು. Hot solution of water ಅಲ್ಲಿ, that is hot condition of water ಅಲ್ಲಿ solubilize ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You write it as plus. ಅಂದರೆ positive test. The given salt is soluble in hot water. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You write it minus. That is, the given salt is insoluble in water either in cold condition nor in hot condition. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Go for dilute HCl. Dilute HCl reagent ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, solvent ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. So take a pinch of salt in your test tube, add dilute HCl. This is in cold condition. Shake it well. If it is solubilized, write plus. That means it's a positive test, which means that the given salt is soluble in dilute HCl in cold condition. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Minus and go for hot condition. That is, heat this solution, dilute HCl plus salt. It will get solubilized. You will write this
plus. While doing this solubility test, remember that whenever you get a positive test, that is ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HClಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ನೋ, ನೆವರ್. That is, you have to leave this column empty, which means that I have not attempted the further solubility test. I should not attempt the further solubility test. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನು ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HClಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್, ಸೊ ಇದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಏನಿದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. So this is about the first step of examination of a simple inorganic salt, that is called as your preliminary examinations, and whole this part contains 1 marks. Out of your 10 marks, it contains 1 mark. Now the second step is analysis of the acid radicals. That is, first you have to analyze the acid radicals. All the acid radicals has been grouped into 3 main groups: group 1, group 2, group 3. The grouping of this acid radicals into 3 different groups is purely based upon solubility product. You will be studying what is the solubility product in your equilibrium chapter. So based upon the solubility product, it is all the acid radicals is grouped into 3 main groups: the first group, second group and third group. So first what you will do, you will analyze the salt for first group acid radicals. So what are the acid radicals? It is carbonate, CO3 2 minus, it is carbonate, bicarbonate, HCO3 minus. So these are the 2 acid radicals present in your first group, and the reagent, group reagent is, that is in order to analyze whether these 2 are present, the group reagent is dilute HCl. That is, when you add this dilute HCl to a pinch of salt, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ salt ತಗೊಂಡು dilute HCl ಹಾಕಿದ್ರೆ brisk effervescence ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. If you don't observe this characteristic reaction, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, what you have to do, you have to tell that dilute HCl ಹಾಕಿದಾಗ there is no reaction, hence first group acid radical is absent. So absent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you have to go for further group, that is your second group. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, Cl ಮೈನಸ್, Br ಮೈನಸ್, NO3 ಮೈನಸ್, ಈ 3 ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪಿನ ರಿಯೇಜೆಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, if you observe any characteristic reaction, then second group acid radical is present. They may be chloride, bromide or nitrate. ಇದು 3 ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ SO4 2 minus sulfate, PO4 3 minus phosphate. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಟೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್.
ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಏನಿಯಾನ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಿಯಾನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ರೋಮೈಡ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ radicals. So once you finish your acid radical detection followed by its confirmatory test, the other thing you have to move out for the other part of the salt, that is you have to analyze your basic radical. Analysis of basic radicals. So again the basic radicals, all the basic radicals, that is your cations coming from bases, have been classified into 7 broad groups. That is based upon your solubility product. Again this grouping is based upon again your solubility product. So 7 groups ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಆಸಿಡ್ radicals are divided into 3 groups, the basic radicals are divided into 7 groups and each group have some group reagents. So the basic radical starts from 0 group. Other than your acid radical starts from group 1, but this starts from your 0 group. So 0 group, the radicals are ammonium, NH4+. Ammonium is the radical that is present in 0 group, which doesn't have any group reagent. That is, you have to first start with your ammonium radical by a direct test. Ammonium get confirmatory test to sodium hydroxide test matte Nessler's reagent test ide. Directly you have to first perform this sodium hydroxide test first. Yen ಮಾಡಬೇಕು, take a pinch of salt, add sodium hydroxide solution, dilute sodium hydroxide, heat it a little bit and you have to smell the odor of that mixture. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದು ಓಡರ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್, ಇಂಟಾಲರಬಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು 6th ಗ್ರೂಪ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಯೋರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಟು ಗ್ರೂಪ್ 6. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೋರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ the salt is soluble in which solvent, dilute HCl, water, cold condition, hot condition ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. say for example the given salt is soluble in water in cold condition ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, take 2 to 3 spatula of your salt, add 3/4 test tube of water, dilute HCl ಆದರೆ dilute HCl, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this 3/4 of the test tube solution that you have prepared is called as your original solution, ಅಥವಾ it is also called as stock solution ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು stock solution ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು 6th ಗ್ರೂಪ್. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 6 ತನಕ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗ್ರೂಪ್ 1 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೇ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೇ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಸಾಲಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆ ಟರ್ಮ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಟರ್ಮು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಹಾಕಿದಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಡ್. ಲೆಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಹಾಕಿದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಏನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೋರಿಸೋವರೆಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಮತ್ತು H2S excess. H2S is a gas that has been passed to water to saturation. ಸೊ H2S ಅಂತ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ H2S ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಮತ್ತು H2S ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, second group basic radical is present and the radicals may be, basic radicals may be copper or arsenic. Copper ಅಥವಾ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಏನು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಐರನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಐರನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Based upon that, you will be confirming whether it is iron or aluminium. Aluminium iron ಅಂತ confirmatory test ಮಾಡ್ತೀರಾ. When you add these group reagents, if there is no precipitation, precipitate ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲುವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆ್ಯಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್? ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, H2S ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದರೆ ದ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಜಿಂಕ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೋರ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಏನದು ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸು? ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, fifth group basic radical is present and the radicals are barium, strontium, calcium. ಇವು ಮೂರು radicals ಇರುತ್ತೆ. Precipitation ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, if you don't get a precipitate, you have to move on to sixth group. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಲು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ನಿಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನಕ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಂದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್.
ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಇಷ್ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಯು ಡೂ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ಡೂ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಹೀಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಏನದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲು? ಸೇ ನನಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಂಬಲು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ CO3 2- ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೇ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತೀರಾ Ca2+. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಟಯಾನ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಏನಿಯಾನ್ ನೇಮ್. ಕೇಟಯಾನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಏನಿಯಾನ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸಿಂಬಲ್ಲು CaCO3 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 + 4 8 + 1 9. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 0 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2, ಆಮೇಲೆ 3 ಬಂದರೆ ಯುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, that is called as systematic analysis and that carries 1 marks. Totally 10 marks. Preliminary examination 1 mark, acid radical detection and confirmation 4 marks, basic radical detection and confirmation and whole experimentally step wise ನೀವು analysis ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, systematic analysis ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 1 mark will be available. Totally this experiment will be carrying your 10 marks of your practical exams. So this is about your experiment number 2, that is your systematic semi-micro qualitative analysis introduction. So from the next session you will be directly analyzing one salt each, that is a combination of an acid radical and a basic radical. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ you will be knowing how to analyze your acid radical and a basic radical of a simple inorganic salt. Thank you.